अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल अल्लाहुम्मा ला ऐशा इल्ला ऐशुल आखिरा फ़ग़फ़िरिल अंसार वल मुहाजिरा व ऐज़न क़ाल अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरुल आखिरा फ़बारिक फ़िल अंसारि वल मुहाजिरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व ख़ुसूसन अलल लज़ीना क़ालू नहनु लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल सुब्हानहु व तआला व यसअलूनका अनिल अहिल्ला क़ुल हिय मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू लिरुयतिही वफ़्तिरू लिरुयतिही अल हदीस औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व सल्लमा तस्लीमन कसीरन कसीरा। ज़मा मुअज़्ज़ज़ो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे ज़मूंग उस्ताद द टोलो ईमान कामिल और आमाल सालिहा नसीब उ फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे मा व तासु टोल तदे दौर द खतरनाको और द डंदो और द तोरो फितनों न महफूज उसाती। खुदे जल्ल जलालहू दी मा व तासु टोल होता इखलास और लिल्लाहियत नसीब उ फरमाई। ज़मा मुअज़्ज़ज़ो नन द इस्लामी काल द 12 म्याश्ती नहम तारीख दे नहमा ज़ुल्हज्जदा चिमंग तासो आगा द आरफी परोजी और बोरस सर पेजन इस्लामी म्याश्ती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाकी ज़िक्र दे सहाबो द नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न पुख्तनों का वजिदा सो वजदा च द म्याश्त नरेवी चिकल अवल रोखी जी ब्या रो रो घटीगी ब्या मुकम्मल शी ब्या दागी नुरुस्तो ब्या पकमेदो बांदिशी ब्या बीखी नरेश ब्या औरकश नो सहाबे किरामो द हुजूरी पाक न पुख्तनो कनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा आयात नाजिल को वयसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज दी ताना द म्याश्त मुतालिक पुख्तना की तो वर्तु आया दा म्याश्त की हिकमत दादे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा वडरा पैदा की ब्या घटी की पूरशी तो दागी सर यो म्याश मुकम्मल शी ब्या पखत मेदूशी ब्या नो दा सिलसिला रब्बुल आलमीन दी द पार रवाना कड़ी दा च दा द हज और द आम मामलात द पारा द वक्त द मुकर्रर केदू यो ज़रिए वी प इंसानान आम दुनिया के माशरे के च मामलात कई यार दा फलाने से ज़रा का और फलाने से बदर कमा दुम्र म्याश्ता 2 म्याशी 3 म्याशी बाद बपीसी दरकम या भरा की न टोल मामलात तुम पम्याश्तु बांध रवान दिन दा यो वक्त दी सर मुकर्रर शी दाशान द हज म्याश्ती मुकर्रर दी ज़ुल्क़ैदा ज़ुल्हज्जा शवाल ज़ुल्क़ैदा ज़ुल्हज्जी लस उरज़ी दा द हज उरज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मालूमी कड़ी दी रमज़ान मालूम दे तमाम तर न म्याश्ती सरा द दुनिया दा निज़ाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी द पार रवान करे दे द इस्लामी म्याश्तु बारकी द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मा बयान को नबी अलैहिस्सलाम फरमाए सूमू लिरुयतिही वफ़्तिरू लिरुयतिही इस्लामी म्याश्त सर ढेर ज़्यादा अहकामात मुताल्लिक दी यो हुक्म अज़ीम शान व सर द रोजे व द अख्तरुन दे च बदग म्याश्त बांदी रोजा बिनादा पदी बांदी अख्तरुन बिनादी न हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई सूमू लिरुयतिही च कल तासु द रमज़ान मुबारक म्याश उलिदा न रोजो निसई वफ़्तिरू लिरुयतिही और च कल ब्या द रमज़ान न बाद द शवाल म्याश उलिदा नो रोजा मा तक अख्तर कयो
نو روژه نیول او روژه ماتول یعنی اختر کول که هغه ورکوټې اختر دی او که غټ اختر دی د دې تعلق دی د میاشتې د لیدو سره. د چا سره جي؟ د میاشتې د لیدو سره. الحمدلله د قرآن او د سنت احکامات ډیر صفا او دو ټوک دي او بیا د قرآن او د سنت نه فقهای امت مجتهدین امت ائمه کرام چې کوم مسائل استنباط او استخراج کړي دي کوم مسائل تن راويستي دي هغه هم صفا دي بے شک دي بے شوبې دي په تمامو کتابونو کې هغه نقل دي الحمدلله. او موږ سره د کتاب په شکل کې په هر مدرسه کې په هر مکتبه کې د دنیا هر مکتبه فکر سره د هر مسلک والو سره د خپل امام هغه مسائل کتابي شکل کې موجود دي چې هغه استنباط او استخراج د قرآن او د سنت نه کړي. لہذا محترم د دې حدیث د وجه نه چې حضور فرمایي تاسو میاش وی نه روزه نیسئ او میاشم بیا ولیدله نو بیا اختر کوئ. د دې حدیث نه د قرآن د آیاتونو نه زمونږه ائمه مجتهدین او فقها د امت او د مذاهب امامانو مسائل ریستلی دي. نو د روزي او د اختر دا کوم نظام چې الله رب العزت روان کړی دی د دې باره کې خبره داسې مبهم او پټه نه ده چې هغه بالکل یو د کشمیر مسله شو حل کیږي نه. که مونږ خپلو کتابونو ته رجوع وکړو د خپل مذهب امام صاحب کتابونو مسایلو ته رجوع وکړو دا خبره انتهایی اسانه ده ډیره په اسانه طریقه باندې حل کیږي. زما متعلق خدا خلکو مشوره کړې ده چې هلکه مفتی درویش بس کم ځای کې د فساد کاري نو دی یې کوي نظام تنور خلک کفر نه وي دی ورته کفر وایه ورته نور خلک ثواب وي دی ورته ګناه وایه او نور خلک پاکستان سره اختر کوي دی افغانستان سره اختر کوي نو هر ځای کې دی فساد جوړوي. نو زه درته اوس دا ښیم چې دا فساد زه کوم او که نه زه څوک د خپل مذهب د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک او مذهب باندې کلک ولاړ دي د چا شاته د چا رسته او د چا شاته یو دلیل نه دلایل نه د دلایلو غرونه موجود دي یو کتاب نه دو کتاب نه په سونه حواله جات موجود دي او زه چې کوم موقف اختیار کوم ان شاء الله العزیز مخالف به یو کتاب معتمد چې باغی فتوی ما ته پیش نگی تاسو به قیامت ان شاء الله. زه الحمدلله خبره کوم اولی تلمه مخکې هم ګورم رستم ګورم خې طرف تم ګورم ګستم ګورم برم ګورم او ختم ګورم که زمونږ مسله غلطه وه ما مسأله داسې بیان کړې وه زم د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلکي ما پاکستان کې اکثریت هغه خلک دي چې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په مسلک دي راځي په خپل مسلک د خپل مسلک عدالت ته فیصله وړو که نه د اختر فیصله هم ورته وړو د روژې فیصله هم ورته وړو. نو حنفي مسلک حنفي عدالت چې د چا په حق کې فیصله وکړه هغه پټي کې چې چا په حق کې ونه که خلاف وکړه په خطا باندې دې کې څه پټه خبره شته. دلته انشاءالله ما د ورکوټي اختر په بیان کې هم لس حواله جات د خپل مسلک د اردو مکتبه فکر د اردو حواله جات سره د خپل اکابرو وړاندې کړو. نن مې ځان سره یو څو مآخذ د عربی راوړي دي د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د مسلک او دا خبر زه داسې حل کول غواړم چې آینده زه په جون کې ما ته بیا د دې مسلې دوباره بیان ضرورت پیښ نشي او دا کوم ملګري چې دلته ناست دي نن د جمعې وروسته چې جمعې مونځ دا بیان ختم شو مونځ وکړئ چې دوی هم داسې فیصله کون یو ځان سره یو خپله یو موقف یوسي چې بس دلته کې نن دوی فیصله وکړي چې آیا نن حق باندې څوک دي په باطل باندې باطل ورته مونږ نه وایو خیر خو په ناحقه باندې څوک دي یا حق څوک ښکاره کوي او د حالاتو د یرې د وجې نه د ماحول د یرې د وجې نه حق کم خلک پټوي. زه هغه بنده ما فقیر او عاجز او ګناهګار چې د مخلوق یره الله زما په زړه کې اچولې نه ده خبره پوي زه چې په خپل مرګ باندې مرم نو په دې کتاب دې مړ شم ښه نه ده وایي که نه ښه ده که ښه نه ده زه چې په خپل مرګ باندې مردارېږم مسخا ټټو رانه خېږي وږمې رانه خېږي ګېډه مې ډزو کې چنجي راکې لګي نو شهادت ښه نه دی نو چې قرآني نظام باندې مړ شم دا زما دپاره لوی سعادت دی که یو حق مسله باندې مړ شم دا زما دپاره لوی سعادت دی. انشاءالله العزیز سبا زمونږ اختر دی او د اهل عظیمت موقف به زه بیا بیانوم انشاءالله الله دې په خیر په مونږ او تاسو باندې راولي.
نن زه تاسو ته ښایم چې دا کوم خلک دا وایي دا فساد جوړوي زمونږ ملک دی مونږ خر لکۍ به م نیولي که مسله هر طرف دی اسلام کې ملکونه دا هم درته ثابتوم چې د رویت هلال کومه پاکستاني کمیټي ده نو د دې فیصله هم په موږ لازم نه ده انشاءالله د دې علماو اقوال درته ښیم جدا خبره ده تیر ځل ما یو خبره کړې وه اختر کې مې د دارالعلوم حقاني فتوا پیش کړې وه چا په کمنټس کې لیکلي وي حقاني والا خو اختر نو ورشي د ګیروانې رونیسئ او ورته ووایي چې فتوا د یو شان د عمل د بل شان دی دا ولې په خبره پوه شئ زه خو د چا د عمل ذمه دار زه د خپل قول او د عمل ذمه دار یم انشاءالله کوشش کوم چې کومه مې وینۍ په هغې مې عمل مې وینا مې دا وه چې اختر مې وو مسلک دو عمل مې پې وکړو کوم مې نه کړي انشاءالله د ټولو مشکلاتو سره مې پې وکړو او انشاءالله العزیز سبا به مې بیا کوم انشاءالله دا ملګري ځینې ناست دي ځینې لوی علماو کلکه په کلاس کې دا مسله بیان کی چې دا پوپلزی سے هم په خطا دی حکومت هم په خطا دی او اختر به دا چې کوم سبانې زموږ اختر دی د خالي ورځې اختر درست دی سپینګیري مفتیان او شیخان علما چې بیا طالبان ورشي استاد یو کوي ولې نه وایي جي آلته هم څو کسانه بل کال اوچت کړل دلته هم اوچت کړل نو حالات خراب دي څه شی دی جي نو زه خو د چا عمل ذمه دار یم خراب دي که نه دا اختر به زه جیل کې تېر کړم هېڅ مشکله نشته که نه اهل حقو تمام عمر جیلونو کې تېر کړی تکالیف تېر کړی تاسو تاریخ د اهل عظیمت وګورئ د عظیمت والو خلکو چې دین ساتلی دی نو دا د عظیمت والو خلکو ساتلی دی نه د جیل پروا ساتلی ده نه د حکمران وقت ساتلی ده نه د ملک ساتلی ده هېڅ چا الحمدلله زم کوشش کوم چې د عظیمت والو په لار روان شم نه د حکومت خیال مې ساتلی دی نه ساتم چې کوم ځای کې حکومت د شریعت خلافي والله بالله که خیال یې وساتم ذره برابر خیال مې نه ساتلی هسې هم نه ساتم چې کوم ځای کې جماعت پرستی او جماعت او مطلب مسلک هغه د خپل مسلک نه خلاف عمل کوي د مسلک خیال هم نه ساتم د مذهب خیال هم نه ساتم د چا خیال نه ساتم خبره به موږ کوو په کتاب باندې په چا باندې راکړه کتاب دا کتاب راکړو عربی ماخذ جو راکو محترم آسان الفاظ کی درته هم چونکه اکثر مرګري امیان مرګري آسان الفاظ کی درته وایم د شریعت اصول سدي د اختر او د روزي د میاش په باره کې ما مخکې وضاحت کړو بیا درته لږ غوند آسان ویم اصول دادی محترمه نبی علیہ السلام حدیث می درته ترجمه کو حضور فرمایي چې میاش مولی دا د رمضان روزه کوي او چې د اختر میاش مولی د نو سکیو اختر کوي اوس په یو ملک کې په یو خار کې میاش د روزي ولیدلې شو یا میاش د اختر ولیدلې شو نو بل خار والا بس کيو په سعودي عرب کې میاش ولیدلې شو په افغانستان کې ولیدلې شو په انډیا کې ولیدلې شو په برما او فلسطین کې ولیدلې شو نو د اخوا کې ور سره ملکونه پاکستان بس کيو دا نور ملکونه بس کيو نو دې په باره کې د درو علماو د درو امامانو مسلک داله د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د امام مالک رحمت الله علیه د امام احمد بن حنبل رحم الله د درو مذهب فیصله دا چې مغرب کې کله میاش ولیدلې شو بل ملک د پاره خپل میاش کتلو ته ضرورت تر مشرق پورې په ټولو خلکو باندې د دې روزه میاش لازم ده دی به هغه مغرب والو سره روزه هم نیسي هغې سره به څه کوي دا مسلک ظاهر الروایه دی دا څه شی دی ظاهر الروایه زمونږ طالبان مرګري په دې باندې پیږي علما په دې پیږي زمونږ د مذهب مسائل څو درې قسمه مسائل دي څومره دي طبقات المسائل درې دي اول نمبر د مسلک مسائل هغې ته ظاهر الروایه وایي ظاهر الروایه هغه مسایلو ته وایي چې د امام محمد صاحب رحمت الله علیه په شپږو کتابونو کې نقل وي څونه دي امام محمد رحم الله شپږ کتابونه لیکلي دي المبسوط چې په الاصل مشهور دی دغه شانتي سیر الصغیر سیر الکبیر جامع الصغیر جامع الکبیر او الزیادات دا شپږ کتابونه امام محمد رحم الله د دې مسلې د امام اعظم ابو حنیفه رحم الله نه نقل کړي دي دې کتابونو کې چې کومه مسلې دي ته وی ظاهر الروایه ظاهر الروایه زموږ د مذهب مفتیانو ته ګوره دا کتاب ویل کی کم کس چې مفتی کم عالم چې مفتی جوړي اب دا کتاب وی دا به فرض دی څه شي دی ځکه دې کې اصول خیا چې مفتی و فتوا څنګه ورکي اوس مسلې خو درې قسم دي ظاهر روایه کې یو مسله ده په نوادرو کې بل مسله ده او فتاوا کې بل مسله ده فتوا وته په کوم ورکي نو دې درته اصول خيو چې کله داسي خپل کې تضاد راغی ظاهر روایه مسله یو وي
د زیادات دغه والا نوادرو کتابونه بله مسله ښیي او د فتاوو والا بله ښیي ته به فتوا په ظاهري مذهب ورکې په چا ورکې ظاهري مسلک باندې دا ابن عابدین شامی رحم الله بیانوي وكل ما رجع عنه المجتهد صار كمنسوخ فغيره طمد وكل قول في المتون أثبتا فذاك ترجيح له ضمنا أتى وكل قول في المتون أثبتا فذاك ترجيح له ضمنا أتى چې کله په ظاهري مسلک کې ظاهر مسلک او متون کې مسله راشي دا وجه د ترجیح ده په دې به فتوا ورکې په دې به څه ورکې دا ګوره امام عابدین رحم الله فرمای الخامسة ما في قضاء البحر من أن ما خرج عن ظاهر الرواية فهو مرجو عنه والمرجو عنه لم يبق قولا للمجتهد كما ذكروا وقدمنا عن أنفع الوسائل أن القاضي المقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو ظاهر المذهب دا متفقه مسأله ده چې کوم قاضي هغه مقلد وي لکه زمونږ د دې زمانې قاضیان ټول څه شي دي مقلدین دي یعنی مذهب مني کنه امام اعظم او نه پسې پځي نو قاضي د پاره دا جایز نه دی فیصله په بل مسلو کې سیوا د ظاهر مذهب نه سیوا چا نه دي نو ظاهر المذهب دا دی د احناف د موالک او د حنابلو چې مغرب کې میاش ولیدل شو مشرق پورې پټول امت باندې دغه میاش په دې روزه اختر لازم دی څه شي دی جی لازم دی دا ظاهري مسلک دی نو که څوک په دې باندې عملو کې ټولي مسلې ختمي پرونه ز خلکو پرنګونو لیونه کوم جی عرفه بکلی روزه بکلی نسو اختر بکلی اوس الته کې سعودي کې عرفه نن ده او پاکستان کې کله ده مونږ دلته نن ده زمونږ سره ده نن ده مونږ بیګا تکبیرات هم سهار نه شروع شوي دي اعلان د کړو مونږ اعلان شوی دلته خو پاکستان کې سبا ده نو خلک هم په مشکلاتو کې لګیا کړي سبا زمونږ اختر دی د اختر پر ورځ باندې روزه څوک نیسي څوک نیسي وایه شیطان هم اریان کړی دی درې اخترې چې په کوم اختر روزه ونیسم په خبره پوه شي نو په ظاهري مسلک باندې عمل وکړه د امام صاحب مسلک هم دی د درو مذاهب مسلک هم دی ټولې مسلې دي حل شوي صرف دانه کومنګو تاسو د هر ملک خپله مطلع ووایو نږدې ملکونو دې کې څو نقصانات راځي اول نمبر صوموا لرؤیتي وافطروا لرؤیتي د دې حدیث نه خلاف راغی هغې کې مطلق راغلی دا نه چې یو ملک به ځان لګوري بل ملک به ځان لګوري نه بس مطلق چې میاشت ولیدلی شوه ټول امت دې روژه کي ټول امت دې څه کي اختر کي د حدیث نه خلاف ورزي راغله دویم د امام صاحب د مسلک نه خلاف ورزي راغله دریم نمبر دا چې په عرفي روژه دی او برکاتونه د امت محروم که دریم څلورم نمبر لیلة القدر کې اختلاف راغی یاره کومه لیلة القدر ده هلته یو ده دلته بله ده نو خلک امت ګډ وډ شي څلور داسې ډېر نقصانات په دې کې راځي که موږ د امام صاحب مسلک باندې عمل وکړو کیسې ټولې څه کېږي دا فتاوه د التطرخانیه 50 جلد کې ده څومره جي 50 جلد کې ده او دا ما سره جلد دی جلد نمبر 3 او صفحه نمبر د محترمو 365 وفي الخانية لا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية او خانیه فتاوه کې دي قاضي خان دال دماز پرته دا بیا تخیمه هغې نه نقل کړی دی هغه فرمایي چې په دې کتاب کې دي چې لا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية ظاهر روایت دا دی چې اختلاف د مطالعو له ادبار څه مطلب چې مغرب کې ولیدلی شو مشرق والا به ټول په دې باندې څه کوي خپل کتو ته ضرورت نشتا بیا لاندې ویو وفي خلاصة الفتاوى وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي الشيخ شمس الأئمة الحلواني وكان يقول لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق دې فرمایي چې په خلاصة الفتاوى کې دا دي چې فقيه ابو لیث سمرقندي هم په دې فتوا ورکوله او شمس الائمه حلواني هم په دې فتوا ورکوله او ده به فرمایل که چېرته کې د رمضان میاشت مغرب والا وویني نو یجب الصوم على اهل المشرق مشرق والا باندې روزه څه شی ده واجب ده څه شی ده فرض لازم ده دا ګوره زمونږ کتاب دې څه پټه خبره نه ده لاندې بیا لیکي لاندې دی وای یو بل مسلک هم ذکر کړي چا ورته اعتبار ورکړی دی خو لاندې بیا دی لیکي وای ان الصحیح من مذهب اصحابنا ان الخبر اذا استفاز وتحقق فيما بين اهل احدى البلدتين يلزمهم حكم اهل هذه البلده صحیح دا دی چې یو خار والا خبر بل خار والا خبر ته
په شرایطو سره رورسي په دې باندې دا خبره لازم ده. څه شی ده جی؟ لازم ده. دا قاضی خان دی ښا، دا قاضی خان دی او جلد نمبر 1 دے صفحہ نمبر 95 دا دے فرمائی ولا عبرت لاختلاف المطالع فی ظاہر الرواية كذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله وقال بعضهم يعتبر اختلاف المطالع اهل البدعة. دا بیا ورسره د بعض قول ذکر کوي او ظاهر روایت دا دی چې دی له ادبار نشتا، صرف درته عبارت یې مخه ځلې ونی نه ما ځان مې حکومت ته ټارګټ کړی تاسو را پسې کنځلې کوي خلک کوي خیر دې کوي دي خو په مسله هم پویوم ان شاء الله ښا که څوک نه پیږي الله دې ورته هدایت وکړي. دا بحر الرائق دی جلد نمبر 2 او صفحه نمبر دا کتاب الصلاه کتاب الصوم کې دي د جلد خبر د هندي راکا کې جلد او صفحه ګورم. دا فتاوی هندیه دا هغه عالمگیر بادشاہ چې مرتب کړي و شاه جی عالمگیر بادشاہ په هندستان کې 500 علما راجمع کړل. څومره جی؟ 500 علما او 500 علما په نگرانی کې بیا دا فتاوا مرتب کړی دا د ته فتاوی هندیه مو پر فتاوی عالمگیرم مرتوی او د دې جلد نمبر 1 جلد نمبر 1 دی او صفحه نمبر 437 دا ولا عبرت لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية كذا في قاضي خان وعليه فتوى الفقيه أبي الليث وبه كان يفتي الشيخ شمس الأئمة الحلواني وقال لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق كذا في الخلاصة كذا في الخلاصة. دا صرف عبارت د توخم مغه مطلب دی چې مغرب والا او ویني مشرق والا باندې څه دی روزه او اختر لازم دی ښا. دا اوسنی علما نه دي دا ګوره په 566 کې وفات شوی څومره شمار اور پسې یعنی هغه 1900 کال ته خبره پرځي. محیط برهانی دا 21 جلد کتاب د څومره جی د مسلک حنفی جلد نمبر 3 دی او صفحه نمبر دا 341 دے فرمائی اهل بلدة اذا رأوا الهلال هل يلزم ذلك في حق اهل بلدة اخرى. یو خار ولا میاش ولیدلا په بل باندې لازمی ده که لازمی نه ده وي په دې کې علماء اختلاف کړي دي په دې کې علماء اختلاف کړي دي خو بیا لاندې لیکي وذكر شمس الأئمة الحلواني ان الصحيح من مذهب اصحابنا ان الخبر ما غد حلواني خبر ذکر کوي چې صحیح مسلک دا دی چې یو خار والو ویني بل باندې څه شي ده لازم ده. دا شماري کتابونه صرف ښا دا څه غب خو نه دی اسی غب هم دین نه جوړ کړي د مونږ او د 10 فرض بنورځي ما پسې به خبرې کوي الګا ته هم ایمان زده کلمه زده کنه ستا علما ما تر مخې ته علما چې پته لګي چې څوک اهل حق دي په مذهبي علما څوک په حق باندې روان دي د امت غم چا سره دی او څوک چا سره حواله جاشتا اسی کسیم جوړی کړي د ملک بوک ته موږ سجده کوو تیار ورته. علامه اقبال فرمای انتاز خداو میں په دې تازه خدایانو کې یو خدایو ملک اور بت اگر ملک والا بتم دے جو اس کا پیراہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے وہ جو کم کمیز دو ملک دے نو اگر مذہب کفن دے تو مذہب سے دے کفن دے جو ملک پس جنو مذہب بمڑکی اگر تو بکفن ہے اچھے خواہ نمو مذہب نہ مڑکو ملک مڑکو خواہ پا خبر پیشی ملک پرستی مونگا نکو بت پرستی مونگا نشکولے. دا گورا الفقہ الاسلامی و ادلتہ علامہ وحبت الزہیلی جلد نمبر 2 اور سمپا نمبر 533 ولا عبرت لاختلاف المطالع دل ادبار نشت دے. دا بدائع الصنائع دے دا علامہ قاسانی رحم اللہ یو کتاب دے دا غور کوٹے ونت کتابو او دی عالم دا شرح دا کتاب لیکو دا استاذ کتاب دا نو چې کله د استاد کتاب باندې دومره تفصیلی لیکل وکړ نو استاد ول خپل لور په نکاح کې ورکه په خوشاله کې دا خبره بي دا زموږ د مذهب یو معتبر ترین کتاب ده. دا جلد نمبر 2 ده او صفحه نمبر دا 220 محترمو. خجی دا ګوره دی دا ذکر کی د ظاهر روایت مسلک هغه دلته ذکر کی چې ظاهر روایت دا دی چې اختلاف د مطالع له ادبار نشته به دلیل هم ذکر کړي. وزین علما د عبارت نه شبهه کوي چې دی وایي چې راکه نږدې قارون لری قارون نه نو بیا ولا ادبار شته. دا غینه احسن الفتاوا کې مفتی رشید احمد لدھیانی رحم الله په جلد نمبر 4 کې مستقل رساله په لیکل ده
او په دې ځکه تاسو ته وضاحت نه کوم چې علماء ته صرف اشاره ورکوم ځان له دې وګوري د عبارت هم دا مطلب نه دی لہذا صحیح مسلک دا دی چې اختلاف د مطالعو له اعتبار نشتا دا مې ویلې ده خلاصۃ الفتاوا جلد نمبر 1 دی اور صفحہ نمبر د محترم 249 ولا عبرت لاختلاف المطالع فی ظاهر الروايه وعليه الفتوى پدې باندې فتوا هم ده دا ګور سره جی دا مې ویل بحر رائق پیدا دکو ها بحر رائق والا ولا عبرت باختلاف المطالع جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 471 دا بحر رائق ده دا ګورا الفقه کتاب الفقه علی المذاهب الاربع د سلور مذهبونو فقه را جمع کړی ده دا جلد نمبر د محترم 1 او صفحه نمبر دا 322 ولا عبرت باختلاف مطلع العلال مطلقا دل مطلقا ادبار کنيزدې خاریو کسوي لری خاروي دا محترم ما سره بل کتاب دی الذخیرة البرهانیه دام دغه عالم کتاب دی محیط برهانی نن 900 کال مخکینه عالم دی معتبر 21 جلد دا صفحه جلد نمبر 3 اور صفحه نمبر 51 دے کتاب فرمائی چې وقال شمس الائمه الحلواني الصحيح من مذهب اصحابنا رحمهم الله ان الخبر اذا استفاز وتحقق فيما بين اهل بلده الاخرى يلزمهم حكم هذه البلده دا لازم کی یو په بل باندې دا الله شامی دا ګوري تاسو غټ کتاب دی رد المختار کی جلد نمبر 2 دا اور صفحہ نمبر 393 میں در مختار کی بروی و اختلاف المطالع غیر معتبر على ظاهر المذهب او بیا ګوره دی په کې تفصیل کوي دی ادبار نشته محترم راکا دا بل کتاب دی الفقه الحنفی فی صوبه الجدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر دا محترم 402 و اذا ثبت رؤیت الهلال فی بلدة چکل یوم خار کی میاش کولی دلی شي لازم سائر المسلمین ټول مسلمانانو سره شو لازم شا فی کل اقطار الدنیا د دنیا چې هر طرف کی وی د دنیا چې وعليه الفتوى پدی باندې سمدا لعموم الخطاب في الحديث الشريف صوموا لرؤيته دې حدیث د وجنه خري راکا بس دا کتابونه بس دي بس نه وخت کی سټم ها دا غراک ایلا و سنن کی دا ګوري اکابرین چې څوک کوي اکابرین زما شاته ولار دي ښا دا د اکابرین څوک ګستاخ دي څوک فسادي دا ایلا و سنن با 21 جلد کتاب دي دامه د حکیم الامت اشرف علی تانی سے ابراہیم الله اغا موریدانو کې دي او ظفر احمد عثماني رحیم شبیر احمد عثماني رحیم ظفر احمد عثماني رحیم الله دا د تانی سے ابراہیم دي او دلته ګوره په دې کی کتاب کې ایلا و سنن کې کله چې غیر مقلدینو په احناف او اعتراضات وکړ وستاسو مسلې د قران او د حدیث نه خلاف دي نو تانوی صاحب دته حکم وکړ داسې یو کتاب جوړ کا چې زموږ د مسلک ټولې مسلې د قران او د حدیث نه ثابت کړي نو اعلا او سنن ولیکه نو دلته کې جوابات هم کړي د دې خبرې نه چې شاید دا ویلي دي چې هر ملک به جدا جدا ګوري نه وایي صحیح مسلک دا دی چې مغرب کې اولی د شاه مرشد والا په غي باندې سګیو اختر بکی دا بس دی کتا سو یو داسن حواله رسول جی یو داسن دومره کتابونه شته الحمدلله ما درشتا دومره خو بس دا بس دي دا د اردو والا مې پوری خدل ښا لہذا محترم خلاصه دا چې الحمدلله زکه مې خبره کومه یو خو بغیر دلیل نه کومه زما ان شاء الله العزيز امت مسلمه ته خطا لار نه خېما تاسو مې د علماء کې څه وخت یو کنه چې حق مسله دا خدل کې خلک وړي دي کنه بیا مام څه کوي نو څوک چې د جیل د وجه تاسو صحیح مسله نشي بیانولای د حکومت د وجه نشي بیانولای یا د خلکو د ملامت ډیر مرګري دا وي امامان زموږ مرګري یاره بالکل ستا خبره سیده خو موږ مقتدیانو ته ویلې نشي او بیا خلک جمعات نه فرق کوي کنه نو امامت دیني کنه نو فرض خو وایا کنه موږ بدل د شاړ کې نو جمعې موږ بګو خلک برازي ان شاء الله په خبره پی او حق مسله چاته پرې خدلې دا د سوکته منه ساتي مان د قامت کم سوک د امید نه کوي چې استاد به دی وجه نه غلطه مسله بیان کړي چې امامت را اندال نشي زمان لسم کال دی او یو ادنان اعلی پورې مقتدی په ما ثابت کی چې ما خپل مفاد په یو مسله کې ملټولې ما ځان په اور کې اچولې ما ځان تکلیفونو ته نیولې الحمدلله خو ځان مفاد مې نه دی لټولې او امت ته خیر رسول دی او د دین حق مسله مرسه کړی دا بیان کړی دا لہذا محترم خاص کر ټول پاکستان ته یما او خصوصا د دې علاقې علماء ته یما چې د خدای لپاره د خپل مذهب کتابونه وګورئ
او غلط روجې په خلکو باندې منیسئ سبا روجه حرامه ده څه ده جي بالکل حرامه ده د شیطان روجه ده نن عرفه ده نن سنت روجه ده موږ تاسو به قرآن او حدیث او فقه نه پیسې بزو که ملک پسې بزو وایا دین پسې بزو که ملک پسې بزو لہذا ما دا خبره دلته وکړه د دې خبرې په هر میدان زه ذمہ دار یم که څوک وایي چې غلطه یې کړې ده زه ورته حاضرېږم بطور خادم انشاءالله دا خپل مسلک به ور ثابتوم لہذا زموږ سبا انشاءالله ښه حق او ښه سچ اختر دی الحمدلله د امت مسلمه سره یو ځای اختر دی زمونږه په کم 9 بجې به جمع کېږي څه انشاءالله العزیز سبا د قربانۍ مسله ده که ځینې ملګري په دې مسله راني پوه شوي او د سره په څاروي کې داسې یو ملګری شریک وي چې هغه تاسو سره سبا نه کوي نو خیر د جګړې مه کوئ د قربانۍ گنجایش شته دی بل ورځ وکړئ ښه په خبره په دویم ورځ باندې قرباني وکړي جنګ جګړې په دې باندې چې شریعت کوم څیز چې موږ ته گنجایش نه راکړې موږ هم خلکو ته نه ورکوو او چې شریعت گنجایش راکړې دی بیا به جګړې نه کوئ نو که تاسو سره داسې ملګري وي سبا هغه تاسو سره څاروي قرباني نه کوي په دې مسله خیر دی پېښ شوی نه دی د عوامو نه زه ګیله ځکه نه کوم چې زموږ الحمدلله د مساجدو امامان لا په دې مسله پېښ شوي نه دي که نه او چې په کومه مسله الله پوه کړې ما نو په بانګې دوهل بیا بیانوم انشاءالله بیا دې کې د چا پرواز نه ساتم نو لہذا خیر دی هغې کې تاسو دغه مه کوئ قرباني بل ورځ وکړي جګړې مه کوئ او که اتفاق سره تلنو سبا د خیره قرباني وکړي څه مشکل نشته خجی سپیسنګ تورخم بارډر 8 میل هوایی فاصله 8 میله ده او زمونږ د دې ځای نه ما درته ورکوټ اختر کې ویلو سپیسنګ نه تر تورخم پورې 52 کیلومتر فاصله ده څومره او فقهاو لیکلي دي ما درته ویلې چې لرې ملکونه هغه دي چې یو ورځ فرق پکې راځي څومره جي دلته راځي د سعودیو زمونږ یو ورځ فرق راځي د یو مونځ فرق هم دی که 2 غنټې فرق څومره 2 غنټې په خبره پوه شي ځینې خلک خو ډېر کم وي که نه وي افغانستان سره نیمه غنټه فاصله څومره بیا درته کار خرابېږي ګورې هلکه ځکه چې بیا دې ځای نه ته د دې ځای نه پېښور نه والي نو د کراچۍ نه د خیره سره په ځینو ورځو کې نو د ماښام اذان کې 44 منټ فاصله ده څومره جي 44 منټه نو نیمه غنټه کې ته بیا روژه او اختر نه کې او 44 کې بیا ستا په اعلان باندې کراچۍ والا باندې څنګه لازمي شو یا د کراچۍ د اعلان والا باندې بس پیرسنګ والا باندې څنګه لازمي شو اشنا لہذا دا خبره غلطه ده کم از کم 1000 میل څومره جي 1000 میل علما دا فتاوی محمودیه ما راوړې 1000 میل ذکر کړي او یا کم از کم چې یو ورځ فرق راځي لہذا خلاصه د ټول بیان دا شو چې د کوم دوه ملکونو په منځ کې یو ورځ فرق نه وي د یو ورځ فرق نه وي د هغې عرفه او د هغې روژه د اختر به یو وي ختمه شو خبره او کوم ملکونه دومره لري دي لکه زمونږ نه د هغه یورپ ځینې ملکونه دومره لري دي چې زمونږ او د هغې لکه دلته ورځ د هلته شپه ده یو ورځ فرق پکې راځي زمونږ میاشت د 28 وي نو د 29 وي نو د هغې د 30 وي بالفرض نو داسې لرې ملکونو په باره کې د هغې به جدا جدا وي د هغې به څه وي او نور شي ورځ فرق پکې نه هغې په عرفه کې هم فرق نشته روژه کې هم فرق نشته اختر کې هم فرق نشته نو انشاءالله موږ امت کې اتحاد راولو څه به راولو اتحاد موږ اتحاد وکړو شرعي محکمې سره هم اختر وکړو په کار چې د غیر شرعي محکمو والا هم څه وکړي موږ سره اختر وکړي ښه موږ دې ځان ته نه دعوت کوي د دې محکمه غیر شرعي ده د حکومت اډر لاندې ده میاشت به وویني چې حکومت ورته اعلان منه کوي اعلان نه کوي دا ثابته شوي خبرې دي دا هسې هفوات نه دي ښه داسې آزاده محکمه دی له پکار ده یو دویم چې کله ظاهري مسلک دا شو دا مفتی غلام قادر صاحب د دارالعلوم حقانی کوړه خټک د هغې مفتی لیکلی قاضي کې لیکلي چې کله ظاهري مسلک دا شو چې مغرب والا میاشت وړي د مشرق والا به په دې باندې روژه اختر ضروري دی کوي به لہذا که د هلال کمیټه والا د حیثیت د قاضي شي د شرعي قاضي شي دی نو خو که شي هم بیا هم دا فیصله خلاف مذهب ده او خلاف مذهب چې کله قاضي قصدن فیصلو کې د ده فیصله نافظه نه وي ښه دا د لیکلي او شامي حواله پې موجود ده مسجد کې کار شروع دی او چندې نه موږ نه خلاصي چنده کوي خري د خپل وس مطابق وضاحت فرمائیں کہ بارے غلط مشہور کہ آپ آج نماز عید کل قربانی کریں نه جی یو مسلک د علامه شامي رحم الله دغه دا خبره کړې ده چې دا د لري خارونو والا په بل خار پسې وزي نو صرف اختر مونږ کې دلار شي اختر کې دلار شي قرباني دي ور سره سبو کی
خو حکیم الامت اشرف علي تاني صاحب امداد الفتاوا کې دا خبره ثابته کړې ده چې لري خار والا چې څنګه میاشتې په اختر کې دا قربانۍ کې ده، نو قرباني په اول ورځ باندې کولی شي، څه مشکل پدې کې نشته. او زمونږ د افغانستان خار لري کې نه دی، ګورئ د هغې فیصله په موږ باندې ملزم ده. څه شی ده جي؟ حجت ملزمه ده. څه معنا؟ یعنی چې نفس هلته میاشت ولیدلی شوه، نه دلته ګواه ته ضرورت شته، نه د قاضي فیصلې ته ضرورت شته، نه خبرې استفاضې ته ضرورت شته، بس د هغې لیدلو سره په موږ لازمه شوه. دا درې اصول چې کوم دي، شهادت یا شهادت علی الشهادت یا خبرې مستفیض، دا د لرې ښارونو دپاره دي. ورېښه دا یاد ساتئ، د هغې فیصله مطلق بغیر د هر څه نه په موږ باندې څه شی ده؟ لازمه ده. الله پاک د عمل توفیق نصیب کړي، او څوک چې د ملک او د خر لکې نه پرېږدي، الله دې هغه ته هدایت وکړي. الله دې دغه علماو ته هم هدایت وکړي چې هغې مرګ یو ځل راځي که دوه ځل وایه که نه، چې ملا حق مسله بیان نه کړي مرګ نه به خلاص شي، وایه که نه، او که بیان یې کړي نو خامخا به وخت نه مخکې مرګ راځي. دا څنګه کمزور عقیده مو ده یار. زه خو دې مفتیانو او دې شیخانو او شیخ القرآن او غټ غټ علماو ته چې منبر باندې چغې وو، عوامو ته یې عقیده مضبوطه ساتئ، تقدیر باندې خپل عقیدې لا جوړه نه ده که نه. زما زندګي چې الله رب العزت دونه بسر کې هم پاتې که نه، تمامو دنیا مې غښتلی نه شي. بس ډېر سوچه سیده د زمیندار ایمان مې دی، دلایلو ته ضرورت نشته، لہذا قریبا سوخه پکې خفه دي شي. انشاءالله العزیز سبا تیاری وکړئ او سبا به دلته موږ اختر کوو. څوک قرباني کوي اختلاف نه قرباني مو کوي، چې چا سره اختلاف راځي خیر د اختلاف مه جوړوئ، او بله ورځ وکړئ. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا على مرات الموت سكرات الموت، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنه مع الابرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله تبارك وتعالى النبي الكريم.